statement. An assumption is derived on considering the contents of a given statement. For example, a person makes a suggestion to an obese man, you join a gym immediately. You can easily draw an assumption that joining a gym would reduce obesity. Or, if someone says to a person who consumes alcohol regularly, you will never be old in your life, assumption underlying is the man will die young. In a question of logical based on assumption, a statement is followed by two assumptions. The student is required to answer the assumption is implicit in the statement. Let us take an example. Directions. In each question below is given a statement followed by the assumptions numbered 1 and 2. You have to consider the statement and follow the assumptions and the following assumptions and decide which of the assumption is implicit in the statement. Give answer A if only assumption 1 is implicit, B if only assumption 2 is implicit, 3 if neither 1 or 2 is implicit, excuse me, and D if both 1 and 2 are implicit. 1. Statement. In case of any difficulty about this case, you may contact our company's lawyers. Assumptions. Excuse me. Assumptions. 1. Every company has a lawyer of its own. 2. This company's lawyer is thoroughly briefed about this case. The correct answer is B. It is only 2 is implicit. We cannot assume that every company has a lawyer of its own. Statement 1 is therefore not implicit. 2. Statement. The cultural program shall start at 7 p.m. You are requested to take your seats before 7 p.m. A message on invitation card. Assumptions. 1. If invitee is not in the seat before 7 p.m., the program shall not start. 2. The function will start at 7 p.m. even if invitee has not taken the seat before it. The correct answer is B. Excuse me. It can be easily assumed that the message is to intimate that program shall start as per the schedule. Yes. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും. An assumption is something assumed or taken for granted. Assumption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is assumed or taken granted എന്നാണ്. assume ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത പോലെ നടക്കുന്നു എന്നാണ്. It means ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് a fact which is supposed to exist through it is not expressly given in the statement. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കരുതും, supposed to be exist, നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കരുതും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ആയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നടക്കുന്നതായി കരുതും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For example, a person makes a suggestion to an obscene man, you join a gym immediately. നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. You can easily draw an assumption that joining a gym would reduce his obesity. Obesity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അയാളുടെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ്, അമിത ഫാറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. ആരാ പോയേ? Or if someone says to a person who consume alcohol regularly that you will never be old in your life. റെഗുലറായി ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താവത്തില്ല,
നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രായമുള്ള ആളാകത്തില്ല, നിങ്ങൾ എന്നും യങ്ങായിട്ടിരിക്കും എന്ന് പറയും. ആൻ അസംഷൻ അണ്ടർലൈയിങ് ദാറ്റ് ദ മാൻ വിൽ ഡൈ യങ്. അതിന് വേറൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചു പോകുന്ന അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓൾഡ് ആകത്തില്ല എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. എന്ന് പറയാൻ എന്നും ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചങ്ങ് പോകുമല്ലോ. In a question of logic based on assumption, a statement is followed by two assumptions. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാൽ അതിന് 1, 2, 3, 4 അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. The student is required to answer the assumption is implicit in the statement. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റായ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസംഷൻസ് കണ്ടെത്തണം. ലെറ്റ് us ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം, ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത്, ഇൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓരോ ചോദ്യത്തിനും, ബിലോ ഈസ് ഗീവൺ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ അസംഷൻ നമ്പേർഡ് 1 and 2. ഇൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലോ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഈസ് ഗീവൺ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, പ്രസ്താവനയാണ്, ഫോളോഡ് ബൈ അസംഷൻ നമ്പേർഡ് ആസ് 1 and 2. 2 അസംഷൻസ് ഉണ്ട്, അസംഷൻ നമ്പർ 1 and assumption number 2. You have it to consider the statement in the following assumption and decide which is the assumption is implicit in the statement. അതിനായി ഇംപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന അസംഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഏതിലെ? നമ്മൾ തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ. അതിൽ the given answer A if only assumption is 1. A സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയും അസംഷൻ 1 ശരിയാണ്, is implicit. 2 if only assumption second is implicit. രണ്ടാമത് പറയും അസംഷൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയതെന്ന്. ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എന്ന അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് ദിസ്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ ദിസ് കേസ് യു മേ കോണ്ടാക്ട് യുവർ കമ്പനീസ് ലോയർ. ഒരാളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ്, ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ലോയറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യു മേ കോണ്ടാക്ട് യുവർ കമ്പനീസ് ലോയർ, കമ്പനിയുടെ ലോയറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി ലോയറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ അഡ്വൈസ് കിട്ടും എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. നോക്കൂ, അതിൽ ഒരു അസംഷൻ പറയുകയാണ്, എവരി കമ്പനി ഹാസ് എ ലോയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, എല്ലാ കമ്പനിക്കും ലോയർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ദ കമ്പനീസ് ലോയർ ഈസ് തറോലി ബ്രീഫ്ഡ് അബൌട്ട് ദ കേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ വക്കീലന്മാരായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം. എന്തുവാ? The company's lawyer is thoroughly briefed about the case. കമ്പനിയുടെ ലോയർ ആ കേസിനെ കുറിച്ച് വളരെ തറവായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം വക്കീലന്മാർ പഠിക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശരിയല്ലല്ലോ. നോക്കൂ, ദ കറക്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ബി. ആദ്യത്തെ അസംഷൻ ശരിയല്ല, കാരണം എല്ലാ കമ്പനിക്കും ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിയമവുമില്ല, നിർബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ ലോയർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താ? ദ കമ്പനീസ് ലോയർ ഈസ് തറോലി ബ്രീഫ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് കേസ്. കമ്പനിയുടെ ലോയർ ആണെങ്കിൽ ആ കേസ് ബ്രീഫായി തറമായി പഠിച്ചിരിക്കും, അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു തരും. ഓൺലി സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ്. സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന അർത്ഥം. എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്, ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി പറയാത്തത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വി കനോട്ട് അസ്യൂം അബൌട്ട് എവരി കമ്പനി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോയേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. സ്വന്തമായ ലോയർ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ലോയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് ദെയർഫോർ നോട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ്.
അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എന്തല്ല, ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല, ഇംപ്ലിസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ 2 പറയുന്നത് ദ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് 7 PM. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്, മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. ഡെഫിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ 7 PM തന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ബിഫോർ 7 PM. നിങ്ങളെല്ലാവരും 7 PM മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ എത്തണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ബിഫോർ 7 PM. 7 PM മുമ്പേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സീറ്റിലെത്തണം. എ മെസ്സേജ് ഓൺ ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ്. ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ആ മെസ്സേജ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് if invitee is not in the seat before 7 PM, the program will not start. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൃത്യമായി കസേരയിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങില്ല എന്നൊരിക്കലും അതിനർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെ വരത്തില്ലല്ലോ. The function will start at 7 PM even if the invitee has not taken his seat before. നിങ്ങളെല്ലാവരും 7 മണിക്ക് തന്നെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റായ ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെസ്സേജ് അല്ലേ? ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി. It can be easily assumed that the message is to be intimate that a program shall start as per the scheduled. നിങ്ങൾ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്ത അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റീസണിങ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ കാർത്തിക പോയോ മക്കളെ? എപ്പോ പോയി? കാർത്തിക ഒരു 2 മിനിറ്റും പോയി. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ? ഇല്ല, കുറച്ചും പോയി. ഞാൻ ഈ കിതാബ് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അത് കണ്ടുമില്ല. ശരി, നിയമങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ. അസംഷൻ ആദ്യം മുതലല്ലേ സാർ? ആദ്യം മുതൽ വായിക്കണം. An assumption is something assumed or taken for granted. It means a fact which is supposed to exist though it is not expressly given in the statement. An assumption is derived on considering the contents of a given statement. For example, a person makes a suggestion to an obscene man. You join a ജിന്നാണോ സാർ? അതെ. You join a gym immediately. You can easily draw an assumption that join a gym would reduce his obesity. Or if someone says to a person who consumes alcohol regularly that you will never be old in your life, assumption underlining is that the men will die young. In a question, a logical based on assumption, a statement is followed by 2 assumptions. The student is required to answer the assumption is implicit in the statement. Let us take an example. Direction. In each question below is given a statement followed by the assumption numbered 1 and 2. I1 and 2. You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement. Given answer A, if only assumption 1 is implicit. B, if only assumption 2 is implicit. C,
C. If neither one nor two is implicit, and if both one and two are implicit. Sir, Yes. statement one വായിക്കട്ടെ. Oh. Statement one statement. In case of any difficult about this case, you may contact our company's lawyer. Assumption. Every company has a lawyer of its own. Second, the company's lawyer is strongly briefed about this case. The correct answer is B. That is only second is implicit. We cannot assume about every company that it has a lawyer of its own. Statement 1 is therefore not implicit. Statement 2. The culture program shall started at 7 p.m. or you are requested to take your seat before 7 p.m. A message on an invitation card. Assumption. First, if invitee is not in his seat before 7 p.m., the program shall not start. The function will start at 7 p.m. even if invitee has not taken his seat before it. The correct answer is B. It can be easily assumed that the message is to intimate that program shall started as per the schedule. Sir, Yes, കഴിഞ്ഞോ? sir. മനസ്സിലായോ? Sir. ജൂലിയ മോളെ. ആ കാർത്തിക് എന്താ വരാത്തെ? വന്നു സർ. വന്നു. ആ ശരി ശരി. മോളെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച. സോറി. ഓക്കെ. Sir, അതില്ലേ sir? ആ. Sir, implicitന്റെ correct meaning എന്താണ്? ഏതിന്റെ? Implicit എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപ്ലൈഡ്. ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു പറയാതെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്നാണ്. ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്, എക്സ്പ്രസ്ഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു പറയുന്ന മീനിങ്. ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു പറയാത്ത മീനിങ്. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ, ഇംപ്ലൈഡിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായത്, ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായത് എന്നർത്ഥമില്ല. പരസ്യമല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ കാർത്തിക മോളൊന്ന് വായിച്ചേ. Assumptions. An assumption is something assumed or taken for granted. It means a fact which is supposed to exist, though it is not expressly given in the statement. An assumption is derived on considering the contents of the given statement. For example, a person makes a suggestion to an obese man. You join a gym immediately. You can easily draw an assumption that joining a gym would reduce his obesity. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കണില്ലേ സാർ? ആ കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദമൊക്കെ വേണോടോ. ഇവിടെ എറണാകുളം വരെ എത്തണ്ടേ. Or if someone says to a person who consumes alcohol regularly that you will never be old in your life, assumptions underlying is that the man will die young. In a question of logic based on assumption, a statement is followed by two assumptions. The student is required to answer the assumptions is implicit in the statement. Let us take an example. Direction. In each question below is given a statement followed by the assumptions numbered 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the assumptions is implicit in the statement. Give answer. A. If only assumption 1 is implicit. B. If only assumption 2 is implicit. C. If neither 1 or 2 is implicit. And D. If both 1 and 2 are implicit. One statement. In case of any difficulty about this case, you may contact your company lawyer. Assumptions. 1. Every company has a lawyer of its own. 2. The company's lawyer is thoroughly briefed about this case.
The correct answer is B. That is, only 2 is implicit. You cannot assume about every company that it has a lawyer of its own. Statement 1 is therefore not implicit. Second statement, the cultural program shall start at 7 p.m. You are requested to take your seats before 7 p.m. A message on an invitation card. Assumption 1. If invitee is not in his seat before 7 p.m., the program shall not start. 2. The function will start at 7 p.m. even if invitees are not taken his seat before it. The correct answer is B. It can easily assumed that a message is to intimate, intimate that a program shall start as per the schedule. Yes. Ready? Sir. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Yes, sir. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ജൂലിയ, കാർത്തിക, ദിയ? ഇല്ല സർ. യെസ്. ഇപ്പോ ദിയയും കാർത്തിക ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സാർ അതില്ലേ സാർ? സാറേ അതില്ലേ? കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈ അസംഷനില് കൊറേ ശരിയും തെറ്റും തരും. അതില് തെറ്റായതായിരിക്കോ ഈ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതായിരിക്കില്ല അസംഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ്? ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ലാനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നല്ലപോലെ മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓൾഡ് ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. എന്തുവാ? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എന്നും യങ് ആയിരിക്കും. രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ചത്തുപോകും. അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ആണ് കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ആണ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രോഗ്രാം എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും? 7 മണി. കറക്റ്റ് 7 മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ വന്നാലും തുടങ്ങും, വന്നില്ലെങ്കിലും തുടങ്ങും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 7 മണിക്ക് തന്നെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ. ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്താ? അസംഷൻസ്. ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. അതാണ് കാര്യം. ശരി. അപ്പോ കാർത്തിക മോള് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. യെസ്. അപ്പോ ജൂലിയ പസിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. Puzzles. A puzzle test is certainly being asked in the entrance test of the premier law schools. The question contains a series of interrelated information or data about persons, places, or things. There are generally 4 to 5 questions asked on the basis of one puzzle. Therefore, a question based on puzzle becomes important because if you crack the puzzle, you get all the questions correctly answered. Otherwise, you lose all the marks. The key lies in classification and analysis of the data or information given. Let us take an example. Example 1. A, B, C, D, E, and F are students. A is not a law student. B and E are not engineering students. D is not a medical student. A and D are not engineering students. A and B are not alike. One student can study more than one subject. Answer the following questions based upon the information given above. Which 2 students are medical students? 2. Which 2 students are engineering students? 3. Which two students are law students? 4. Which student is both law and a medical student but not an engineering student? 5. Which 2 students are neither engineering students nor medical students? How to solve a puzzle? Such problems can be easily and quickly solved by constructing a table. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാ? പസിൽസ് അല്ലേ? ദിയമോളൊന്ന് വായിച്ചേ പസിൽസ്. Puzzle. A puzzle test is certainly being asked in the entrance text of the premier law
schools. The questions contain a series of interrelated information or data about person, place, or things. There are generally 4 to 5 questions asked on the basis of one puzzle. Therefore, a question based on puzzle becomes important because if you crack the puzzle, you get all the questions correctly answered. Otherwise, you lose all the marks. The key lies in the classification and analysis of the data or information given. Let us take an example. Example 1. A, B, C, D, E, and F are students. A is not a lawyer. A is not a law student. B and E are not engineering student. D is not a medical student. A and D are not engineering student. A and B are not alike. One student can study more than one subject. Answer the following question based upon information given above. Which two students are medical students? Option A and B. Option B, E and F. Option C and D. Option D, B and F. Yes. Wait. നോക്കൂ, പസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായല്ലോ. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? വേണ്ട. അപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കണം. എന്തുവാ? എ, ബി, സി, ഡി, എഫ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. എയും ബിയും സിയും ഡിയും എഫും എന്താണ്? സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. എത്ര പേരുണ്ട്? 5 പേര്. സി, ഡി, ഇ, എഫ്. അപ്പോൾ 6 പേരുണ്ട്. 6 പേരും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നോക്കൂ, പിന്നെ പറയുന്നു എ ഈസ് എ ലോ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ നുണ പറയാൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് അവർ, പ്രൊഫഷണൽ. എ ഈസ് എ ലോ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ബി ആൻഡ് ഇ ആർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. അവർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ബി. E and D are not engineering students. നോട്ട് എഞ്ചിനീയർ. സോറി, ഞാൻ നോട്ട് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മോളെ. സോറി. താങ്ക് യു ഫോർ കറക്ഷൻ. No അപ്പോ problem, sir. ഡി ഈസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഡി എന്തല്ല? മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല. നോട്ട് മെഡിക്കൽ, ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലെന്ന്. എ ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. എയും ഡിയും എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻറ്റും അല്ല. കാര്യം എന്തുവാ? എ ലോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ, ഡി മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റും അല്ല. സാർ, ഇവിടെ ഈസ് നോട്ട് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നല്ലോ. പിന്നെ എയും ബിയും ആർ അലൈക്ക്, നോട്ട് അലൈക്ക്. എയും ബിയും നോട്ട് അലൈക്ക്, ഒരുപോലെയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വൺ സ്റ്റുഡൻറ് ക്യാൻ സ്റ്റഡി മോർ ദാൻ വൺ സബ്ജക്ട്സ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു സമയം ഒന്നിലധികം സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാമെങ്കിൽ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആരാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? D, sir. ഡി ഈസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അയാൾ മെഡിക്കലി വരത്തില്ല എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ മെഡിക്കലി വരില്ല, ഒരിക്കലും വരില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എയും ഡിയും ഒരേപോലെ അല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എയും ഡിയും ആർ നോട്ട്, എയും ബിയും നോട്ട് അലൈക്ക്, ഒരുപോലെ അല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എ ആരാണ്? ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അല്ലേ? അല്ല സർ, എ ആദ്യമേ പറയണ്ടല്ലോ എ ഇസ് നോട്ട് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്. അതല്ലേ സർ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്? എ ഈസ് നോട്ട് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്. യെസ് യെസ് യെസ്. എ ഈസ് നോട്ട് എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പൊ എ ലോ സ്റ്റുഡന്റും അല്ല. അപ്പോ ഇതിൽ മെഡിസിനിൽ ആരൊക്കെ വരും? ഡി വരില്ല.
ആദ്യം ആര് വരില്ല എന്ന് സാർ നോക്കുക. അപ്പൊ ആ A വരൂലേ? ഏ A വരൂലേ? എ വരും, ഡി വരില്ല. അത് ശരിയല്ലേ? ഡി അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും വരില്ലേ സർ? ഏ ശരിയാ. ഡി അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും വരില്ലേ സർ? മെഡിക്കൽ എല്ലാവർക്കും വരാം ശരിയാ വരാം. അല്ലേ? വരാം. ഒന്നിലധികം കോഴ്സ് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ സർ. അപ്പൊ ഡി അല്ലാതെ ആരും വരാം. ആ അപ്പൊ വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? യെസ്. ഹൂ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്? രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൽ ആരാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? സിയും യെസ്. സാർ ഇവിടെ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണ്ടേ ആ കാര്യങ്ങള്. സർ പക്ഷെ ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കണ നമ്മള് തനിയെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് പോലെ കിട്ടില്ലല്ലോ സർ. അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നോളെ. അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യും? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയും? അത് ശരിയാണ്. മാത്രമല്ല പ്രിന്റിങ് മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. സർ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ഇവര് പറയണത് പോലെ കിട്ടാനുള്ള സർ. നോക്കൂ, ആ ബോക്സ് തന്നെ നോക്കൂ. സ്റ്റുഡൻസ് ലോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ 3 ഭാഗമാണല്ലോ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല അല്ലേ? എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആ സർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? A and D are not engineering students. യെസ്. അപ്പം എ എഞ്ചിനീയറിംഗും അല്ല, എവിടെയും അല്ല, ലോയിലും ഇല്ല. അപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്? മെഡിസിനിലുണ്ട്. ബിയുടെ കാര്യം എന്തുവാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? ബി ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസ്. ബിയും ഡി സർ ബി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സർ. ബി ആൻഡ് ഇ ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബി എയും ഇ എയും എന്ത് ചെയ്യാം? എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ബി എയും ഇ എയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അടുത്ത നോക്കൂ. ഡി ഈസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ്. ഡി എ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടും. നിങ്ങൾ കോളം വരച്ചേ പെട്ടെന്ന്. അവിടുത്തെ ആൻസർ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അത് നോക്കണ്ട. കാർത്തികമുള്ള ലൈനിലുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കോളം വരച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കി ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ റെഡിയാവും. ഞാനും കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ ശരിയാവുമല്ലോ. A is not a law student. B and D are not engineer student. B and E are not engineer student. D is not a medical student. B is not a medical student. A and D are not engineer student. A and D are not engineer student. A and D. A and D are not engineer student. A and B are not alike. A യും B യും ഒരുപോലെയാണ്.
മെഡിക്കൽ, അവിടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്. ജൂലിയ മോളെ, നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിടക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ. ഇല്ല സർ. ഇല്ല സർ, അതുപോലെ കിട്ടില്ല സർ. കിട്ടില്ല. ഇല്ല. ആ, എന്ത് കിട്ടി? എ നോക്കൂ, എ ഈസ് നോട്ട് എ ലോ സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പോൾ എയുടെ ലോയുടെ ഭാഗം ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റെപ്പ് 1. ആ സർ. സ്റ്റെപ്പ് 2 നോക്കൂ, ബി ആൻഡ് ഇ ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പോൾ ബിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ശരിയല്ലേ? ആ സർ. അടുത്ത നോക്കൂ, ഡി ഈസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പം ഡി എടുക്കുന്നു, ഡിയുടെ മെഡിക്കൽ മാത്രം ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ബി ഈസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്. എ ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്. എയും ഡിയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല. എയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? എ ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്തുവാ? എയും ബിയും നോട്ട് അലൈക്ക്. എയും ബിയും ഒരുപോലെ അല്ല. അപ്പൊ എ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡി മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനായി? ഏതിലൊക്കെ ഇൻഡു വന്നു? എയിലെ ലോയിൽ ഇൻഡു വന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇൻഡു വന്നു. ബിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇൻഡു വന്നു, സിയിൽ ഒന്നിലും വന്നിട്ടില്ല. ഡിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും മെഡിക്കലിലും ഇൻഡു വന്നു. ഓക്കെ, ഇയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇൻഡു വന്നു. അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കണം. എയും ബിയും ഒരുപോലെ അല്ല. എ ആൻഡ് ബി. ആ, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അപ്പൊ എയും ബിയും ഇല്ലല്ലോ, രണ്ടിനും ഇല്ലല്ലോ. എഞ്ചിനീയറിംഗില് എയിനും ബിയിനും ഇല്ലല്ലോ, ഇൻഡു ആണ്. എക്കും ബിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഡിക്കും ഇക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്ല. അല്ല, അപ്പൊ എയും ബിയും ഒരുപോലെ ചോദിച്ചേ. എയും ബിയും എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് എലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് ബി പഠിക്കുന്നില്ലെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അവിടെ. അല്ലാതെ നോട്ട് എലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ? സർ, എ പഠിക്കണ സെയിം കോഴ്സസ് ബി പഠിക്കണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. എ ആകപ്പാട് ഒരു കോഴ്സേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതാ? എ ഒറ്റ കോഴ്സേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, മെഡിസിൻ. അത് ബി പഠിക്കുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പം ബിയില് മെഡിക്കലിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂ ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയേ. എവിടെയാ സർ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? എ ആൻഡ് ബി ആർ നോട്ട് അലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സർ? അപ്പൊ എ മെഡിസിൻ മാത്രം പഠിക്കണോ, ബി ലോയും മെഡിസിനും പഠിക്കണോ? അപ്പൊ അത് അലൈക്ക് ആണോ സർ? ലോയും മെഡിസിനും അവിടെ, ലോയുടെയും മെഡിസിന്റെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്തായാലും എ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ബി പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എലൈക്ക് അല്ലല്ലോ. എ ആകെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഏതാ? മെഡിസിൻ. മെഡിസിൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്തുവാ? എ എന്ത് പഠിക്കുന്നു അത് ബി പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന അസംഷൻ. അപ്പൊ എ പഠിക്കാത്തത് ബി പഠിക്കണില്ല. എ പഠിക്കുന്നത് ബി പഠിക്കുന്നില്ല. എ എന്ത് പഠിക്കുന്നു? മെഡിസിൻ. മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നു. ആ, ബി ആ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൃത്യമായി ആ ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ നോക്കൂ, സി ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു? ഇനി ആൻസറിലേക്ക് പോകൂ. വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്? മെഡിസിൻ ആരൊക്കെ പഠിക്കുന്നു? സി പഠിക്കുന്നു, ഇ പഠിക്കുന്നു, എഫ് പഠിക്കുന്നു അല്ലേ? സർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ആൻസർ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്നിന്റെ ആൻസർ ബി, ഇയും എഫും പഠിക്കുന്നു. സിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേണ്ട, സി വേണ്ട. വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൽ? സിയും ഉണ്ട്, എഫും ഉണ്ട്. സിയും എഫും അല്ലേ? ആ. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കൂ, 3. വിച്ച് 2 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലോ സ്റ്റുഡൻസ്? ആരൊക്കെയാണ് ലോ പഠിക്കുന്നത്? ലോ പഠിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 5 പേരുണ്ടല്ലേ? ആ. അല്ല ആരൊക്കെയുണ്ട്? എയും സിയും ഡിയും ഇയും എഫും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ? ബിയും ഡിയും സിയും ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ലല്ല, ബിയും സിയും ഇല്ല. ബിയും സി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാർ. ബിയും ഡിയും അല്ലേ? അടുത്ത എന്തുവാ? വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ബോത്ത് ലോ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്? ലോയും മെഡിസിനും പഠിക്കുന്ന ആരുണ്ട്? ലോ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ലോയും മെഡിസിനും നോക്കിയേ. ലോയിലും മെഡിസിനിലും ടിക്ക് വന്നേക്കുന്ന 2 പേർക്കാ, സിക്കും എഫിനും അല്ലേ? ആ. ഇതിനകത്ത് എവിടാ ഉള്ളത്? എഫ് ആ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ. സമ്പിൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. ആ, എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാ? 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ? Which student is both law and medical students but not engineering student? Okay, sir. ലോയും മെഡിസിനും പഠിക്കുന്ന ആള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാത്ത ആരാന്നാ ചോദ്യം. ലോയും മെഡിസിനും ലോ പഠിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാ? ബിയും സിയും ഡിയും എഫും ഇയും എഫും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആരാ? സി അല്ലേ? സിയും എഫും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സിയും എഫും കൂടെ പോയി, നോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ്. പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉള്ളൂ? ആ, പിന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? പിന്നെ ഈ ഡിയും ഉണ്ട്, ഇയും ഉണ്ടല്ലേ? പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ സാർ. ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കണ ലോയും മെഡിക്കലും പഠിക്കുന്നവരല്ലേ? ലോയും മെഡിക്കലും പഠിക്കുന്നത് മാത്രമാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ? ബട്ട് നോട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അത് ആണ് സാർ. അതിനകത്ത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഓ, സാർ. ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒറ്റയാളേ ഉള്ളു. ആരാ? ഇ ഇല്ലേ? വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എയ്തർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നോർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്? ലോ പഠിക്കാത്ത ആളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാത്ത ആളും ആരാണ്? ലോയും എഞ്ചിനീയറിംഗും പഠിക്കാത്ത ആള് എ ആണ് അല്ലേ? ഒരാള് എ ആണ്. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളേ? പിന്നെ ആരുമില്ലല്ലോ സാർ. പിന്നെ ആരുമില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ആ കാൽക്കുലേഷൻ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് 2 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നെയ്തർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നോർ ലോ സ്റ്റുഡൻസ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റും ലോയും അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡന്റ് എ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്കൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. ഹൗ ടു സോൾവ് ദ പസിൽസ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ അവർ ഡി എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും ഡിയും. ഡി എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ജൂലി എന്താ പറഞ്ഞു? ഡിയും ശരിയാണ് സർ. എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ? സർ ബി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണില്ല, മെഡിസിൻ പഠിക്കണില്ല. ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല?
മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിംഗും പഠിക്കണില്ല. ആ ഈ ലോ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ലോ മാത്രമേ പഠിക്കണുള്ളൂ. ശരി 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 ശരി. Which students are neither engineering students nor law students? ശരി ശരി, കറക്റ്റ്. റൈറ്റ്. ആ എക്സാമ്പിൾ 2 ഒന്ന് നോക്കിയേ. കാർത്തിക മോളെ മനസ്സിലായോ? sir, മനസ്സിലായി. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകളായതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഈ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ലോജിക്കൽ റീസണിലേക്ക് പോകാവൂ. സമയം വല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും. PSC പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരും ചിലർ ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഈ തലകുത്തി വീഴുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാനും പറ്റുകയില്ല. ചില ബിരുദന്മാർ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇരിക്കും, സമയം അങ്ങ് പോകും. ഇതിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടും, ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് കിട്ടുകയില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മെന്റൽ എബിലിറ്റി, അരിത്തമാറ്റിക്സ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഈ ഭാഗം ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ 20 സെക്കൻഡ് എക്സാം വരികയാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ജൂലി മോൾ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾ 2 ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ. വായിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യൂ, 3 ആളും. ഓക്കെ, മോള് ചെയ്താ. അപ്പൊ ബാക്കി 2 പേരും ചെയ്യൂ. ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇപ്പൊ ജൂലിയ മോള് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട. ജൂലിയ മോള് എവിടാണോ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിക്കോ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് വായിക്കണേ. ശരി ശരി, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ദിയ മോള് വായിച്ചേ, കേക്കട്ടെ. സർ example 2 അല്ലേ സർ? There are 5 cars for sale. Murthy is cheaper than Tata but costlier than Maruti. Maruti is cheaper than Tata but costlier than Evo. Suzuki is costlier. Hyundai is cheaper than Tata but costlier than Maruti. Which car is cheapest? മതി മതി, അവിടെ നിൽക്കൂ. മാരുതി ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ. അപ്പോ വില കൂടുതൽ ആർക്കാ? മാരുതി ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ടാറ്റയില് കാശ് കുറവാണ് മാരുതിക്ക്. മാരുതി ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ. അപ്പൊ ടാറ്റയ്ക്ക് വില കൂടുതലും മാരുതിക്ക് വില കുറവുമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അങ്ങനെ എഴുതണം. ടാറ്റ വലുതാണ്, മാരുതി ചെറുതാണ്. ബട്ട് കോസ്റ്റിയർ ദാൻ ദേവു. പക്ഷേ എന്തിനേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്? ദിയ ലൈനിലുണ്ടോ? ഈ സെന്റൻസ് മനസ്സിലായോ? മാരുതി ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ. അപ്പോ ടാറ്റ ആദ്യം എഴുതും, എന്നിട്ട് ഈ വലുത് ചെറുത് എന്ന് എഴുതുന്നൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാമോ? അപ്പൊ വലുത് എന്ന വശം ടാറ്റയിലേക്ക് വരും, ചെറുത് എന്ന് പറയുന്ന വശം മാരുതിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസിന്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് കോസ്റ്റിയർ ദാൻ ദേവു. പക്ഷേ ദേവുവിനേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ മാരുതി വലുതാണ്, ദേവു ചെറുതാണ്, അല്ലേ? ആണോ? സുസുക്കി ഈസ് ദി കോസ്റ്റിയസ്റ്റ്. സുസുക്കി ആണ് ആ ലൈനിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയത്. അപ്പൊ ടാറ്റയേക്കാൾ വില കൂടിയത് ആർക്കാ? സുസുക്കി. അപ്പൊ എങ്ങനെ ലൈൻ എഴുതും? ആദ്യം സുസുക്കി വലുതാണ്, ടാറ്റ ചെറുതാണ്. ടാറ്റ വലുതാണ്, മാരുതി ചെറുതാണ്.
മാരുതി വലുതാണ്, ദേവു ചെറുതാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നു? ഹുണ്ടായി ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ ബട്ട് കോസ്റ്റിയർ ദാൻ മാരുതി. ഹുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനമുണ്ട്, അത് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ, ടാറ്റയെക്കാളും എന്താണ് വില കുറവാണ് അല്ലേ? പിന്നെന്ത് പറയുന്നു? കോസ്റ്റിയർ ദാൻ മാരുതി, മാരുതിയെക്കാളും വില കൂടുതലാണ്. അങ്ങനല്ലേ? അപ്പം എവിടെ എഴുതും ഹുണ്ടായി? മാരുതിയുടെയും ടാറ്റയുടെയും നടുക്ക് ആണല്ലോ. ഹുണ്ടായി ഈസ് ചീപ്പർ ദാൻ ടാറ്റ ബട്ട് കോസ്റ്റിയർ ദാൻ മാരുതി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തിനെ എഴുതി വെക്കും? ഹുണ്ടായി എച്ചിനെ എഴുതി വെക്കും. അപ്പോൾ ലൈൻ എങ്ങനെ വന്നു? സുസുക്കി, ടാറ്റ, ഹുണ്ടായി, മാരുതി, ദേവു. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ് സർ. ആ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത്. കാർത്തിക മോളെ, കാർത്തികേ മനസ്സിലായോ? നോക്കട്ടെ മനസ്സിലായോ? നോക്കട്ടെ സാർ, വരുന്നു. ആ നോക്കൂ പെട്ടെന്നാണ്. റെഡി? മനസ്സിലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് കാർ ഈസ് ചീപ്പസ്റ്റ്? ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാർ ഏതാ? ദേവു. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദേവുവിന്റെ കാറ്? ഇല്ല. ആ ദേവുവിന്റെ ഒരു തരം കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെറിയ കുട്ടി വണ്ടി, ദേവു. ഓക്കെ, കേരളത്തിൽ ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല, കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല അത് വണ്ടി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ? കാർത്തിക് മനസ്സിലായോ? ആ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ? സുസുക്കി, ടാറ്റ, ഹുണ്ടായി, മാരുതി, ദേവു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ദേവു ആണ്, ഏറ്റവും അവസാനം വന്നേക്കുന്നത് ദേവു ആണ്. If the car arranged in order to their prices, which car would be in the middle? 1, 2, 3, 4, 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും നടുക്ക് വരുന്ന ഏതായിരിക്കും? ഹുണ്ടായി ആയിരിക്കും അല്ലേ കാർത്തികേ? യെസ്, മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്ത പേജ് നോക്കിയേ. 1128 എന്ന് പേജ് എടുത്തല്ലോ. ആ പേജിൽ if they put in order of increasing the price, which car will be the second? വില കൂടുന്ന റേഞ്ചിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഏത് വരും? മാരുതി വരും അല്ലെ? ദേവു കഴിഞ്ഞ, ദേവുന് തൊട്ട് മുമ്പേ കിടക്കുന്നത് മാരുതിയാ. അപ്പം വില കൂടുന്ന റേറ്റിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ മാരുതി രണ്ടാമത് വരും. ശരിയല്ലേ? യെസ്. വിച്ച് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റിയസ്റ്റ് കാർ? രണ്ടാമതായി വിലയുള്ള കാർ ഏതാ? സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റിയസ്റ്റ് ടാറ്റ. ശരിയാണല്ലോ. ആ, വിച്ച് കാർ ഈസ് ദ കോസ്റ്റിയർ ദാൻ ഹുണ്ടായി? ഹുണ്ടായിയേക്കാൾ വില കൂടിയത് ഏതാ? ടാറ്റ. ആ, ബട്ട് ചീപ്പർ ദാൻ സുസുക്കി, സുസുക്കിയേക്കാളും വില കുറഞ്ഞത് അതും ടാറ്റയാണ് അല്ലേ? ആൻസർ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കീ കിടക്കുന്ന പോലെ കിട്ടിയോ? ഇല്ല സർ. എന്തേ? അല്ല സാർ, കിട്ടി സോറി. ആ കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ പറയാൻ? ആ ശരി. ആ ദേവമോളെ, എക്സാമ്പിൾ 3 ഒന്ന് വായിച്ചേ. There are 4 friends, Radhe, Venkay, Kumar and Nandi.
Radhe and Vengi play football. Radhe studies commerce. Nandi is a boxer. Both the football players study mathematics. One of the friend is a cricketer and studies chemistry and biology. One football player also studies physics. The boxer study mathematics and accountancy. All the friends studies 2 subjects each and play 1 game each. യെസ്. അപ്പോ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചേ ഇത് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. ഗെയിം സബ്ജക്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ടേബിൾ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ടേബിൾ അതുപോലെ വരയ്ക്കാനല്ല, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കും. നെയിം രാധെ 6, വെങ്കിടേഷ് വി, കുമാർ കെ, നന്ദി എൻ. ഇതാണ് നെയിം. രണ്ടാമത് ഗെയിം. മൂന്നാമത് സബ്ജക്റ്റ് 1. നാലാമത് സബ്ജക്റ്റ് 2. രാധ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? രാധെ ആൻഡ് വെങ്കയെ പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ. രാധയും വെങ്കയും ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. അപ്പോൾ എഫ്. ഗെയിമിൻ്റെ കോളത്തിൽ രാധയ്ക്കും വെങ്കയ്ക്കും എഫ്. രാധെ സ്റ്റഡീസ് കോമേഴ്സ്. രാധയുടെ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് കോമേഴ്സ്. CO എഴുതാം. നന്ദി ഈസ് എ ബോക്സർ. എൻ്റെ കോളത്തിൽ, ഗെയിമിൻ്റെ കോളത്തിൽ ബോക്സർ. ബോത്ത് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കും. വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് എ ക്രിക്കറ്റർ. വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ ക്രിക്കറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബോക്സിങ് പഠിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുമാറായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റർ. വൺ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റഡീസ് ഫിസിക്സ്. ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന രാധെ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെങ്കടെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നു. ബോക്സർ സ്റ്റഡീസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. ബോക്സർ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? എന്നാണ് ബോക്സർ. മാത്തമാറ്റിക്സും അയാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ടൻസിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Yes. All friends study 2 subjects each and play 1 game. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും 2 സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുകയും 1 കളി കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സാർ ചെയ്തു സാർ. Both football players study mathematics. ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും കണക്കും കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മോള് ചെയ്തോ? ആ സാർ. Yes. കാർത്തികയോ? ചെയ്തു സർ. ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? ആ സാർ. One of the friend is a cricketer and study chemistry and biology. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നയാള് കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും പഠിക്കുന്നു. കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി. ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ആ സാർ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ? ആ സാർ. മനസ്സിലായോ? ആ ഞാൻ പറയണോ? ചെയ്തു സാർ. ഞാൻ പറയണോ? വേണ്ട സർ. വേണ്ട സാർ. പിടിക്ക്. ഗുഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ടേബിൾ വരയ്ക്കണം. ടേബിൾ വരയ്ക്കണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കണം. ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്തിലേക്ക് പോകാവൂ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2ലേക്ക് പോകാവൂ. യെസ്. അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക് അങ്ങ് കഴിയും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പേപ്പർ തരാം അവര്. ആ റഫ് പേപ്പർ തരും. അല്ലെങ്കിൽ റഫ് പേപ്പർ, വൈറ്റ് പേപ്പർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. അതിന് റഫ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഒരു റഫ് ഷീറ്റ് വാങ്ങണം, 1-2 റഫ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ബുക്ക് ആ ഷീറ്റിന്റെ മേളിൽ വെച്ചെഴുതാനും പറ്റും നമുക്ക് അല്ലാത്ത സമയത്തെ. ആ പേപ്പർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ചീത്തയായി പോവായിരിക്കും. അപ്പോ 93 അനലിറ്റിക് അല്ല, പേപ്പർ തിക്ക് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് തരുന്ന ടേബിള് ശരിയല്ലെങ്കിലോ? ഏത് പേപ്പർ സർ? നമ്മുടെ ആൻസർ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ആൻസർ ബുക്ക്? ഓ OMR അല്ലേ? സോറി, ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു, പോട്ടെ. അപ്പോ അത് ഇതിനു വേണ്ടി റഫ് ഷീറ്റ് അവർ തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ 2 റഫ് അവരോട് ചോദിക്കണം അതിന് മുമ്പേ. റഫ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകൂ. അവർ തരത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കയറണം. യെസ്. അപ്പോ അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ് കണ്ടോ? എല്ലാവരും ലൈനിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ്. ജൂലിയ മോളൊന്ന് വായിച്ചേ. അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ്. Analytical reasoning. When you have no basis for argument and plaintiff against the narrow, it is just as important that there should be a place to end as there should be a place to begin litigation. Stanley Reed. Questions are set in analytical pattern to check your mental alertness, ability to think and reason analytically, and to arrive at the correct conclusion. In the information provided to you hereunder, all possible types of analytical questions have been explained, and 1 or 2 examples are given to each. This chapter carefully matched for another Analogy is a comparison between one thing and the other made for the purpose of explanation or clarification. In a question based on analogy, students are required to trace a particular relationship between 2 words given. They have to identify analogous or comparable relationships from the alternative provided. For example, SIU is to law, Ames is to. The relationship between NLSIU and law is that former is a premier institution of law in the country. Likewise, Ames is a premier institution for medicine. മതി. അനലോഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പാട്ട് കണ്ടോ? കണ്ടു. അതില് analogy is a comparison between one thing to another made for the purpose of explanation or clarification. In a question based on analogy, students are required to trace a particular relationship between 2 words given.
They have to identify analogues to compare relationship from the alternatives provided. അവിടെ എന്തുവാ NLSIU എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം നാഷണൽ ലോ സ്റ്റഡീസ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നായിരിക്കും. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമമാണ് എങ്കിൽ AIMSൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം. എന്തായിരിക്കും? ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് AIMS എന്ന് പറയുന്നത്. നാഷണൽ ലോ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നായിരിക്കും NLSIU പറയുന്നത്. അപ്പോ എയിംസിൽ എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നേ? മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫീസ് ആയിരിക്കില്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും, ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കൂ. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ NLSIU ആൻഡ് ലോ ഈസ് ദാറ്റ് എ ഫോർമർ ഈസ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോ ഇൻ കൺട്രി. NLSIU എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ലൈക്ക് വൈസ് എയിംസ് ഈസ് എ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ മെഡിസിൻ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി. അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഏതാണ്? സി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ബുക്ക് പബ്ലിഷർ ആണ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫിലിം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡ്യൂസർ. റൈറ്റർ എഴുതുന്നു, എഡിറ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡയറക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതുണ്ടാക്കുന്നയാള് ആരാണ്? പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. ബുക്ക് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ പബ്ലിഷർ, ലൈക്ക് വൈസ് ദ ഫിലിം ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസർ. ഡോണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക്. സി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടർ. ഡി ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായോ? Some questions based on analogy and your knowledge is vocabulary as well. They may ask to choose synonyms or antonyms in the given pairs of words. പിന്നെ ചിലത് തരുന്നത് നമ്മുടെ അറിവും കൂടെ, കോമൺ സെൻസ് മാത്രം പോരാ, നോളജും കൂടെ വേണം. അതിൽ മോഡസ്റ്റി. എന്തുവാ മോഡസ്റ്റി? outrageous the modesty of woman. Modesty is just opposite and antonium of arrogance. Arrogance ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ഏതാ? മോഡസ്റ്റി. അതുപോലെ അവിടെ തന്നതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതിന് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂ. സി, ഫ്രണ്ട്ലി ഹാസ് ദ antony of എനിമിക്കൽ. എനിമിക്കലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ഫ്രണ്ട്ലി. എനിമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ശത്രുതാ മനോഭാവം, എനിമി. പാഷന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? പാഷൻ. ലോജിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുമായുള്ള അടുപ്പം. ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാഷൻ. ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകനാണ്. എന്തില്ലാത്ത ആളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, മമ്മൂട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അത് എനിക്ക് ലോജിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിനകത്ത്. പാഷൻ. പാഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് അല്ല ഇമോഷൻ. കോസ്, കാരണം. അഫക്റ്റ് ആണ്, ഇഫക്റ്റ് അല്ല. അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ബാധിക്കും. അബ്സ്റ്റെയിൻ, റിഫ്രൈൻ, അതുമല്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഇനിമിക്കലാണ്. അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിടപ്പുണ്ടേ. പിന്നെ ആൽഫബറ്റ് അനലോഗീസ്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. They are similar to word analogies, but here the words are replaced by alphabet. For example, ബിയും സിയും. എ ബി സി, ബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത അക്ഷരമാണ് ഏതാ? ബിയും സിയും അല്ലേ? ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എഫും ജിയും ആയിരിക്കും. എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി, കറക്റ്റ് അല്ലേ?
ആ EFG ആണ് എങ്കിൽ ABCD മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ H മിസ്സാവും. ABCD D മിസ്സായി, DE മിസ്സായി അല്ലേ? രണ്ടക്ഷരം മിസ്സായിട്ടാണ് ജിയും എഫും ജിയും വന്നത്, ശരിയല്ലേ? ആ സർ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ EFGHIയും മിസ്സാവും. പിന്നെന്താ വരും? സി ആണ് ആൻസർ. അപ്പൊ അങ്ങനാണ് ബി ആണ് ആൻസർ. അങ്ങ് ബി ആണ് ആൻസർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, എന്ത് വരും കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സി അല്ലേ? ABCDE ഇയും ഡിയും മിസ്സായിട്ട് എഫും ജിയും കിട്ടിയില്ലേ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ EFG Hഉം Iയും മിസ്സാവും. അടുത്ത എന്ത് കിട്ടും? JK കിട്ടും. JK മിസ്സായ JK അടുത്ത ഏത് കിട്ടും? എല്ലാം. രണ്ടെണ്ണം ഇടയിലില്ലാത്തത് നോക്കിയല്ലേ ഇതിന് ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയാണ് നോക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? The relationship BC and FC is two alphabet. D and D have skipped. The only pair given choice which meets this criteria is C. സിയിൽ നിന്നാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? HI കഴിഞ്ഞാൽ ജെയും കെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലും എമ്മും ആണ്. റൈറ്റ്. Hഉം Iയും എല്ലും എമ്മും, അതായത് സി ആണ് ശരി. ഓക്കെ കാർത്തികേ? ആൽഫബറ്റ് അനലോഗ് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി? ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല കാർത്തികേ, കുറച്ച് ശബ്ദം. മനസ്സിലായില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് സാർ. മനസ്സിലായില്ലെന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ. മോളെ ബിയും ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കണം. ABCDEFGH. അത് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയാമോ? പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ റഫ് പേപ്പറിലേക്ക് ഈ ആൽഫബറ്റ് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതി നിരത്തി നോക്കണം. സാർ അപ്പൊ നേരത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയില്ലേ അവര്? നേരത്തെ എഴുതണ്ട, അതിനകത്ത് കേറി അവർ റഫ് പേപ്പർ തരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. പെൻസിലോ പേനയിലോ ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതി വെക്കണം. കാരണം ആ സമയത്തിന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സമയം കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ? അങ്ങനെ അക്ഷരമെല്ലാം എഴുതി അങ്ങ് നിരത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ബിയും സിയും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ്, എഫും ജിയും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ലേ കാർത്തികേ? അതിന്റെ സിയുടെ എഫിന്റെ മിഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലെറ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഡിയും ഇയും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ചും ഐയും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ് അല്ലേ? എല്ലും എമ്മും അടുത്തടുത്തുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലെറ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? ജെയും കെയും. അതാണ് ആൻസർ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം താഴോട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ന്യൂമറിക്കൽ കംപ്ലീഷൻ. ജൂലിയ മോളെ. ജൂലിയേ. ജൂലിയ മടക്കി പോയാ?
ദിവ്യ ദിവ്യ ഇല്ലേ? എന്ത് സർ? ആ ഈ സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. Given to you, you must find a rule which governs a series, which may be addition, subtraction, multiplication, division, etc. The summary will inevitably be 5 times 20. The rule is addition of 5. The next number logically is 25. Example 1531. The number increases in steps of 4 and the next number is 30. Example 1, 4, 16, 64. Each number is multiplied by 4 to obtain the next number. The next number. മതി. മോളെ sir. ആ സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. Series completion numerical. A series of numbers is given to you. You must find a rule which governs this series, which may be addition, subtraction, multiplication, division, etc. Discovery of this rule will inevitably lead you to the correct choice. For example 5, 10, 15, 20. The rule is addition of 5. The next numerically logically is 25. Example 3, 7, 15, 31. The numerical increasing in the steps of 4, 8, 16 and the next number is 32 plus 31 is equal to 63. Sir, next example വായിക്കണം. വേണ്ട. നോക്കൂ, ആ 5, 10, 15, 20 നല്ലപോലെ മനസ്സിലായില്ലേ? sir. 3, 7, 15, 31 മനസ്സിലായോ? അത് എന്നാ ഞാൻ 4ന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ വെച്ച് കൂട്ടണല്ലേ? 4 ഗുണം 2 8. 3ഉം 7ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 4. അങ്ങനെ ശരിയാവില്ലല്ലോ. 4ന്റെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം 8 കിട്ടും. 7ഉം 15ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 8. 8നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം 16 കിട്ടും. 15ഉം 31ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 16. ഓക്കെ അല്ലേ? 16 16ഉം 15ഉം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ 31 കിട്ടത്തില്ലേ? പിന്നെ 31നോടൊപ്പം എന്ത് കൂട്ടണം? 16 ഗുണം 2 പ്ലസ് 31. എത്ര കിട്ടി? 16 into 2 plus 31 63. 32 പ്ലസ് 31 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? 64 എന്ന് കിട്ടി. 63 32 plus 31 63 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ, കാർത്തികേ മനസ്സിലായോ അത്? യെസ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 63ക്ക് ശേഷം എന്തോ വരും? എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ. എന്ത് വരും? plus 60. Sir, 127. കാർത്തികയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ 127 എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന്? കാർത്തിക മോളെ 127 എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറയുന്ന വല്ലതും കേൾക്കുന്നു കുട്ടിയെ?
ഏ കാർത്തിക മോളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? 127 എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ലേ? ആ 127 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായോന്ന്? ഏ ദിയ, ദിയ, ആ കാൽക്കുലേഷൻ അയച്ചേ. കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് വായിക്കാനാണോ സാർ? 127 കിട്ടിയ കാൽക്കുലേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തേ. അത് ശരി സാർ, ഞാനത് ഇതില് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മതി. അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു കണ്ട. വരുന്നില്ലല്ലോ. കാൽക്കുലേഷൻ വന്നോ? ആ കാർത്തിക് നോക്കിയേ. ആ സാർ അയച്ചത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ടു. കാർത്തിക് കാണാമല്ലോ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാതാണ്. ആ അവിടെ നമ്മൾ എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയേ? തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ളതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 32 ആണ്. 32നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 64 കിട്ടും അല്ലേ? അതിനോടൊപ്പം 63 പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. 63 പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 127 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? എന്തിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു ചെയ്യണോ? എന്തിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ കൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു ചെയ്യണോ? ഡിഫറൻസിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനത്തെ ഡിനോമിനേഷൻ സംഖ്യ കൂട്ടണം. അവസാനത്തെ സംഖ്യ കൂട്ടണം. 32 ഇൻറ്റു 4 64. 64 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ കിട്ടി. കാരണം അവസാനത്തെ 2 സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് 32 ആയിരുന്നു. അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു 64 കിട്ടി. 64നെ അവസാനത്തെ സംഖ്യയായ 63 കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. 127 കിട്ടി. കാർത്തിക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കൂ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 64നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 127 കൂട്ടണം. 64 ഇൻറ്റു 2 എത്ര കിട്ടും? 8. 12. 128 കിട്ടും. ആ 128ന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം? 127 കൂട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും. 8 7 7 14 1 15 ഇഷ്ടം 1 2 255 എന്ന് കിട്ടും. സാർ 3നോട് 4 കൂട്ടുമ്പോൾ 7 കിട്ടുന്നത്. ഏതാ
ഇതിന്റെ സീരീസ് ഫസ്റ്റിലല്ലേ 3, 7, 15, 31. ആ ഇതില് 3നോട് 4 കൂട്ടിയപ്പോ 7. ആ അപ്പൊ 7 കിട്ടി. 4നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോ 8 കിട്ടി. അതെന്ത് 4നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണത്? അതിന്റെ റിലേഷൻ അങ്ങനെ. ആ 8നോടൊപ്പം 7 കൂട്ടിയപ്പോ 15 കിട്ടി. 8നോടൊപ്പം 7 കൂട്ടി 15 കിട്ടി. ആ 4 ഡിവൈഡ്. എന്റെ പൊന്നെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലോ ഒന്നുമില്ല. എന്തുവാ, മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആണ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. നോ ലോ, അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തിനാ സാറേ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതെന്നൊന്നും അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നോക്കൂ, ആ 8നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, അതിനോടൊപ്പം 15 കൂട്ടിയപ്പോ 31 കിട്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 16 അല്ലേ? 16നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, 32 കിട്ടി. 32നോട് 31 കൂട്ടി 63 കിട്ടി അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? 32നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു, അതിനോടൊപ്പം 63 കൂട്ടി 127 കിട്ടി അല്ലേ? സാറി 16നെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 32 അല്ലേ കിട്ടുക? 32നോട് 31 കൂട്ടണ്ടേ? അപ്പൊ 31 എങ്ങനെയാ സാർ കിട്ടുക? 31 കേട്ടില്ല. 31 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 15 കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ 31. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 127 കൊണ്ട് കൂട്ടണം. 127 കൊണ്ട് കൂട്ടുമോ? അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം. 31 കഴിഞ്ഞുള്ള ആ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് 64 എന്ന് കിട്ടിയേ അല്ലേ? 64 അല്ല മക്കളെ, 63 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയത്. ആ 63ക്ക് ശേഷമുള്ള ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ചോദ്യം. 2 നോക്കിയിട്ട് അതിനെ 127 കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യണം. യെസ്, 32നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 63 കൊണ്ട് കൂട്ടണം, അപ്പോ 127 കിട്ടും അല്ലേ? അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടണം, എന്ത് ചെയ്യണം? 64നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 127 കൊണ്ട് കൂട്ടണം, അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും, 255 എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. ടിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സാർ. മനസ്സിലായി? യെസ്. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കിയേ. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്? 1130 എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് എടുത്ത് നോക്ക്. എന്ത് കിട്ടി? ക്വസ്റ്റ്യൻ 1130. 48, 24, 12, 6. Each number is multiplied by 4 to obtain the next number.
The next number is 6 into 4. 64 into 4 is 256. Example. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവാ? എക്സാമ്പിൾ 48, 24, 12, 6. അടുത്ത എന്തായിരിക്കും 6 കഴിഞ്ഞാൽ? മക്കളെ സാർ ഇത് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ. കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെയാ കുറയുന്നേ? പകുതി പകുതിയാവുക അല്ലേ? അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും? അതിനെ ഡിവൈഡ് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ 3 കിട്ടും. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്ത നോക്കിയേ 30, 26, 22, 18, 14. അതെങ്ങനെ കുറഞ്ഞേക്കുന്നേ? 4 വീതം അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ 14 4 പോയ എത്ര കിട്ടും? 10 കിട്ടും. മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ വെർബൽ. അത് നോക്കിയേ. സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ A series of alphabet is given. You must discover the rule behind the series, then make the correct choice of, for example, UBIP. In the series, B become the 6th alphabet after U. That is VX, VWXYZ AB എന്ന് പറയുന്ന 1, 2, 3, 4, 5, 6 ആൽഫബറ്റിന് ശേഷമാണ് ബി വരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് എന്നല്ല. യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സർക്കിൾ പോലെയാണ് ആൽഫബറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ അപ്പൊ യുവിൽ തുടങ്ങി എന്നല്ലേ പറയണേ? യുവിൽ തുടങ്ങി വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ സിമിലർലി ഐ കംസ് ദ 6th ആൽഫബറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബി. ബി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഐ വരുന്നത്, 6th വരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദസ് പിന്നെ പി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഐ. ഐ കഴിഞ്ഞാൽ IJKLMNOP അല്ലേ? അപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ W is the right choice after P because QRSTUV കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? W വരുന്നത്. അപ്പം ശരിയായ ആൻസർ ഏതാ? W ആണ്. മനസ്സിലായോ? കാർത്തിക മോള് മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ 6 എന്നല്ലേ? 6 യു കഴിഞ്ഞ് യുവിനോട് യുവിൽ നിന്ന് 6 ലെറ്റർ ആവുമ്പോൾ ബി ആവണത്. 2 4 6th ലെറ്റർ അല്ല, 6th കഴിഞ്ഞുള്ള ലെറ്റർ. നിങ്ങൾ എ മുതൽ സെഡ് വരെ നിരത്തി അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കേ. എഴുതി വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെ നിരത്തി എഴുതി വെച്ചിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് 1, 2, 3 കൗണ്ട് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന്. ഇസഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ബി സി ഡി കൗണ്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? കാർത്തിക മോളെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെന്ന് വെറുതെ പറയരുത്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. കാർത്തിക ലൈനിലുണ്ടോ? കിട്ടി. കാർത്തിക ലൈനിലുണ്ടോ?
കാർത്തികേ പോയാ? കാർത്തിക പോയ ലക്ഷണമാണല്ലോ, മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ജൂലിയ മോളെ, സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ വെർബൽ മനസ്സിലായോ? യെസ്. ആ ഓക്കെ. കാർത്തിക് മനസ്സിലായോ? കാർത്തിക് മനസ്സിലായോ? കാർത്തിക് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി, ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോ അടുത്ത നോക്കിയേ. ഇൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, എ സി സി. എ ഒരു തവണ, സി 3 തവണ, ഇ 2 തവണ, അല്ലേ? അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും കൂടി നോക്കണം. എ ബി സി ഡി ഇ, അല്ലേ? എ കഴിഞ്ഞ് ബി പോയി, സി 3 തവണ വന്നു. സി കഴിഞ്ഞ് ഡി പോയി, ഇ 2 തവണ വന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴത്തതിൽ ഏതായിരിക്കും ശരി? ഏതാ ശരി? നോക്കട്ടെ സാർ. സി ആണോ? സി. ഡി ആയിരിക്കും ശരി, അല്ലേ? സി. The rule is small letter are followed by capital letters in series. Okay. There is a skip of one letter. The correct choice is C. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ പ്രിന്റിങ്ങിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. പ്രിന്റിങ്ങിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ വന്നിട്ടില്ല, എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വന്നേക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ല സാർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണുള്ളത്. ബിയും സി സ്മോൾ ലെറ്ററുള്ള കൊടുത്താണ്. ഏതാ ഏതാ? അല്ല, ഓപ്ഷൻസിൽ ഇതിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ വന്നിട്ട് എ സി സി ഇ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത സീരീസിൽ വരുന്ന ഏതായിരിക്കും? സി ആയിരിക്കും. സാർ, ഇത് സി ആണ് വന്നത്. ജി. ജി കഴിഞ്ഞ് എച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, 3 ഐ. ജെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, 2 കെ. ശരിയല്ലേ? ആ കാർത്തിക മോളെ, റെഡി? യെസ്, ഗുഡ്. അടുത്ത നോക്ക്. ദ റൂൾ ഈസ് സ്മോൾ. ആ പോട്ടെ. ഓഡ് മാൻ ഔട്ട്. ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? നോളജ് വേണം. നോളജ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ്. ആ നിയമങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ. ഓഡ് മാൻ ഔട്ട്. Odd man out. In the choice given to you, 3 out of 4 have a similarity of character. You have to find a word which is different from and is unassociated with the others. For example, find the odd man out. A Mercury, B Mars, C Jupiter, D planet. And answer അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. The planet. That is planet because all others planets name while planet is in general word. Okay. എല്ലാത്തിനെയും പ്ലാനറ്റ് എന്ന് ജനറൽ കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു. മെർക്കുറി, മാർസ്, ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ്, അല്ലേ? അല്ലേ ദിയേ? ദിയ പോയാ? ദിയ പോയില്ലല്ലോ, ഉണ്ടല്ലോ. കാർത്തിക മോളെ മനസ്സിലായോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Mercury is a specific name, Mars is a specific name, Jupiter is a specific name, but in the planet is a general name. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓടുമാൻ ഏതാണ്? Planet ആണ്. Yes. Next. Similarly,
You can find odd letter of the group. For example, find the odd man out. A, E, I, O, U. അതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. The odd man is D because by the relationship appear in the first three choice, it should be DQ to fall in line. Okay, A, E, I, O, U and B, O, C, P. A, E, I, O, U. Sir, ആ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ആ എ എൻ ബി ഒ സി പി ഡി ക്യു മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഏ ഇല്ല. ആ എ എൻ ആൻ ബി ഒ സി പി ഡി ക്യു. The odd man out is D because the relationship appear in the first three choice. It should have been D to fall in out. ഈ മൂന്നെണ്ണവും ചിലതിന്റെ അബ്രിവേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആന് ബി ഒ സി പി. ഓക്കെ, ഡി ക്യു അബ്രിവേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ റിലേഷൻ ഒന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്തുവാ? ഓൺ ദ സെയിം. ആ കാർത്തിക നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? ജൂലിയ മോളെ ഈ 11:30 എന്ന പേജിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓഡ് ലെറ്ററിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് എ എൻ ബി ഒ സി പി ഡി ക്യു. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല സർ. റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് DQ എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ DQ ടു ഫോൾ ഇൻ ലൈൻ. അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? സർ അത് ഓൾറെഡി DQ ആണ്. ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ. കാർത്തിക നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. യൂരിയ മോളൊന്ന് പറഞ്ഞത്. കാർത്തിക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. കാർത്തിക പോവുകയും ചെയ്തു. കാർത്തിക ലൈനിൽ വരും. ദിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? ദിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. സർ അത് തെറ്റാണ് സർ. അതില് ശരിക്കും അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വേറെ എന്തോ ആണ്, DQ അല്ല. പക്ഷെ DQ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബിക്കോസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ദ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ഈസ് D because by the relationship appearing in the first three choices it should have been DQ to fall. DQ ആണ് ശരിയുള്ള ആൻസർ. പക്ഷെ അവരവിടെ ശരിക്കും തെറ്റുള്ള കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് തെറ്റാണ് കാണിച്ചു. പക്ഷെ അവരറിയാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കൊടുത്തു. Odd man is out D because the relationship appear in the first three choices. It should have been DQ to fall in line. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DQ തന്നെയാണ് ഓർഡർ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് വേണമെങ്കിൽ DQ പകരം അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമായിരുന്നു. എന്നാലേ അത് ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവര് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് DQ തന്നെയാ കൊടുത്തിരിക്കണേ. അപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതാ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യണ്ട. അടുത്ത ഓൺ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് നമ്പർ. എക്സാമ്പിൾ 369, 392, 378, 789. The odd man is
692 എന്നാ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൾ അതർ നമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. അപ്പോൾ അത് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ, ഡിവിസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? യെസ്. കാർത്തിക എന്ത് ചെയ്യേ? കാർത്തിക ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ മോളെ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏതാ? ഓൺ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഡ് നമ്പർ. 369, 692, 789, 879 ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മക്കളെ, കറണ്ട് പോയി, വൈഫൈ കട്ടാവും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ? ഹലോ.